जिन्हां ते दोष लगे सी वो मैदान छड्ड के भज गए, विधान सभा चों ही भज गए। पंजाब दे लोकां नूं कोई समझा दे, कोई, मैं कहना कोई समझा दे कि FIR दे विच किसी दा नाम क्यों नहीं। गोली कांड च पुलिस वाले कौन सी, हुक्म देने वाले कौन सी, निक्के न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी पता। किसी कानूनकार ਨੂੰ पुछ लो कि जदों तुसीं मुजरम ਨੂੰ प्रोटैक्शन देनी हुंदी है, जदों ਉਹਦੇ ਤੇ सुरक्षा कवच पाउणा हुंदा ते तुसीं ਉਹਦਾ नाम नहीं दिंदे FIR च अणपछातिਆਂ ਦੇ पास, जदों बुनियाद ही है नहीं, नाम ही है नहीं, फिर लै आओ किड्डे तो किड्डा वड्डा वकील, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਬਾਈ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ चिट्टा वेचण वालियां नूं जिन्हां साडी जवानी ते कलंक लाया उन्हां नूं सज़ा याफ्ता करना। अज भी जे तुसीं गल पुछना होवे ना ते उन्हां तों पुछो जिन्हां नाल बेइंसाफी होई है। पंजाब दे लोग अज भी गुरु दे बेअदबी दे इंसाफ नूं उडीकदे है। ते जे सच पुछो, मैं हमेशा सच दे पैरा दिता है, ते जे सच पुछो उम्मीद छड्डी बैठे 6 साल। अज भी आस नाल जिन्हां मुद्दिआं ते सरकार बनाई सी पंजाब दे लोकां ने, वो सवाल बने खड़े साडे मोहरे, वो सवाल ने और लोग ठगे महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने सवालों दे और पीढ़ी उस कगार ते खड़ी करती भी लोग कहेंगे डुब गए, डुब गए। उन्होंने सज़ा याफ्ता करने लई सरकार बनी, STF की स्थापना हुई, एक ईमानदार अफसर नूं बाहरों बुलाया गया, लोग उहदे नाल जोड़े गए, अफसर जोड़े गए, करोड़ों रुपए खर्चे गए, लॉ एक्शन चली, लखां घर बर्बाद हो गए। कि यह मुद्दा इन्ना अहम नहीं कि तुसीं उस रिपोर्ट नूं पढ़ सको, रिपोर्ट उत्ते एक्शन ले सको, कि यह गल कोई मन लू, ये किसी नूं हजम हो जू कि जी पढ़ी नहीं। जदों एडवोकेट जनरल को चली गई, उन्हें अगे सरकार नूं भेजती, मनन योग है। सरकार अजे तक उस रिपोर्ट ते बैठी है। मैं पूछना चाहना क्यों, वाई, कोई कारण दसो। इसे करके कहना भी सार्वजनिक करो, लोगों की अदालत पेश करो, लोगों सामने तत्थ आउण। फिर तुसी अफसर लाता, उन्होंने ओहदा मुक्त करता, की इनाम दिता, इनाम मिलिया उन्होंने।
या वरत के सुटता। चलो जी, STF की रिपोर्ट नहीं पढ़नी, फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो। नहीं सुननी जी, नहीं पढ़नी जी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ना। फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो, जिहड़ा कहता जी मैनू फलाने फलाने ने ये करन लाया, ये मैं कुछ नहीं, भाजी बड़ा आका तो वो सी। ये कहता फिर तुसी उन्होंने अंदर दे रखिया। कहने की लोड़ है कुछ भाई, जे तुसी भोले की नहीं सुननी ते बिट्टू औलख की स्टेटमेंट सुन लो भाई, वो की कहता, वो भी तो यही कहता है। वो कहता ये तो छोटे आ, एवं ही बहुत थल्लड़े लैवल ते आ, जदा उत्ते जाके तो वेखो भी किहदी हिदायत ते काम करदे, फिर तुसी रिपोर्ट पढ़ के वेखो, तुहानूं सारा कुछ पोतड़े जाणगे खुल। तुसी सच नूं क्यों नहीं सुनना चाहते? तुसी रिपोर्ट नूं क्यों नहीं देखना चाहते? ताही लोगों का विश्वास थोत उठे। हुण आउणा मैं पंजाब दे इंसाफ दे सब तो अहम मुद्दे दे उत्ते, जो पंजाब दी रूह दे उत्ते वार सी, आत्मा ते आघात सी। गुरु साहब दी बेअदबी दा मुद्दा कदे ना भरन वाला, अजे भी रसन वाला नासूर सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया भाई। कमीशन के मुखी जस्टिस रणजीत सिंह नियुक्त किए, रिटायर। पड़ताल करके प्राइमा फशाई एविडेंस सारे पंजाबियों को समझा दें, जिहड़ा दिखदा है वो सबूत। दोषियों के नाम सार्वजनिक करके कहा कि इन्हां दे उत्ते कॉगनिजेबल ऑफेंस बनता। कॉगनिजेबल, मैं एक वकील हाँ, कॉगनिजेबल ऑफेंस उसका मतलब कि बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता है। समझाऊं, बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता भी दो बंदे मर गए, दो बंदे मर गए ते कासियां दे चारां पंजां दे गोली वजी है। यह ऑफेंस बनता। पंजाब विधान सभा दे विच स्पैशल सैशन बुलाया गया बाई जी। रिपोर्ट टेबल की गई, सार्वजनिक होगी, जी टेबल होगी लोगों के नुमाइंदियां च आ गई। 2-2 लाख का एक बंदा नुमाइंदा है, वो सार्वजनिक होगी। रिपोर्ट पब्लिक करती। जिन्हां ते दोष लगे सी वो ते मैदान छड्ड के भज गए, विधान सभा चों ही भज गए। तुहानूं पता, पर सारी दुनिया ने देखा, लाइव चलिया हो, सारी दुनिया ने देखा मेरे जगत गुरु, दुनिया के गुरु, सृष्टि के मालक दे बारे 100 MLA ने की कहा, इकट्ठे होके एकमुठ एकजुट होके की कहा। नाम ले लेके पुलिस वालियां दे साजिश बेनकाब की थी। और क्या कार्रवाई करो, रेजोल्यूशन पे आ, कोई शक? रेजोल्यूशन पे। फिर मैं पूछता हूं, उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है भाई?
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? FIR ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਚੁੱਪ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ? ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। और की है? करो कार्रवाई। जदों जुर्म आइडेंटिफाई हो गया, जुर्म करने वाले आइडेंटिफाई हो गए, फिर जुर्म करने वालियां दे ना क्यों नहीं दिंदे भाई? ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਟੱਕ ਦੇਣੇ। ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਹਾਇਰਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਓ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਉੱਪਰ, IG ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਔਰ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। DGP ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ रात को 2:30 बजे, 2 फोन। कोई शक रह गया? कोई शक रह गया? फिर थोड़ी FIR दे विच किसी पोलिटिकल बंदे दे उत्ते चार्जशीट क्यों नहीं पाई? मैं बड़ा सब्र नाल देखिया, जब तक एंड तक पहुंची नहीं गल तब तक मैं बोलिया नहीं। तो मैं मकसद नाल गया सी उत्थे गुरुद्वारा गुरजवार सिंह साहब, वो कड़ी का पहला हिस्सा सी, अज दूजा जोड़दा चलिया जाऊँ। और मैं कह के पहली लाइन बोली सी, मैं सारी साजिश बेनकाब कर दूँ। भाई जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ FIR 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਮੋਟਿਵ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ, ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, FIR। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚਲਾਤੀ, ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਮਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। इंटेंट मनसूबा मंशा सारा समझाऊं। फिर भाई जी जदों बुनियाद ही है नहीं, नाम ही है नहीं, फिर लै आओ किड्डे तो किड्डा वड्डा वकील, वो की कर लू वो की कर लू? बगैर बुनियाद किवें खड़ी करोगे? इमारत टहजू। पर फिर भी पंजाब सरकार, चलो सरकार भाई जी, सरकार जिहदे वकार ते सवाल, सरकार दा वकार, उहदी इंटेंट नाल, लुका छिपी नाल नहीं, लुका छिपी खेले जाओ ना, हुण नहीं हो चल, हुण ते इंटेंट है। थोड़े मुकदमियां दे विच मुकुल रोहतगी, चिदंबरम साहब, नामी ग्रामी है जी, दुष्यंत दवे साहब दावा पेश करते रहे, दावा दवे, ते गुरु साहब आदि अनंत, जिन्हां तो वड्डी अहमियत पंजाब जिउंदा ही उन्हां दे नाम ते उन्हां दे केस दे विच एडवोकेट जनरल पेश नहीं हुंदा। चलो बड़े वकीलों ने तो गल ही छड्डी कि कहने की लोड़ है कुछ है जी, कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता नहीं सी भी FIR किवें हो रही है। भाई जी 2015 च ले लो, 2015 ते भी FIR अणपछातियां दे नाम जे ना पाए तो जिन्हां ते तशद्दद हुई उन्हां 14 बंदियां दे पाते, पंथप्रीत होनी नाले खदेड़े हो तुसीं उन्हां नूं, वाहिगुरू वाहिगुरू करदिआं नूं, गुरु दे इंसाफ मंगदिआं नूं, नाले उन्हां ते गोलियां भराओ, नाले उन्हां ते FIR पाओ। जे तुसीं FIR पाने हो, क्रॉस FIR पैंदी है तो दोने पासे पैंदी है। तशद्दद करन वालियां ते पुलिस वालियां ते जुर्म करन वालियां ते कोई FIR नहीं, अणपछाते जिन्हां दे हो रही है उन्हां दे नाम लैके उन्हां ते FIR क्यों भाई?
ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਇੰਟੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਮੋਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਮਨਸ਼ਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਫਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕਰ ਉਸ ਦਰ ਦਾ। ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਵਫਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੱਭਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਦੀ ਆਨੰਦ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਦ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਸਾਰੇ, FIR ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਡਾਊਨ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਦਾ। ਜਾਓ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਫ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ बैर। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? I rest my case. सिद्धू साहब एक सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 4-5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ? ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਨੇ ਬਾਈ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦੇ ਮੈਨੂੰ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੀ ਜੁੜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਚ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਚ ਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, FIR ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ FIR ਦੇਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੂ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਵਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਬਾਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੇ। ਬਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਚਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ MLA ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। 2017, the previous amendment was toppled and the new was made on 2 important issues. Yes. And you feel that the failure of reaching at a point of justice, it has dented the reputation? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ। ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਔਨ ਦਿਸ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਇਜ਼ ਇਟ ਕੰਪਲਸਰੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਐ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ? ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ?
ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ। ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ? ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ।